ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಚಾಲಕುಡಿ ಟೌನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಲಾಮಣಿ ಅಣ್ಣನವರಿಗೆ ಸಾಂಗೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಕೊಡೋರು. ನೋಡು, ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆದರೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಎರ್ನಾಳು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಹಂಗೀಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ನಾನೇನೋ ಅವ್ರು ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕೇಳುವ. ನಮಗೆ ಏನಂತ ವಿಚಾರ, ಯಾವ ಥರ ಏನು ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವರೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಲಾಮಣಿ ಅವರಿಗೆ 3 ಸಾಂಗನ್ನು ബറെದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು. ಬನ್ನಿ ഇവരുടെ ജೊತೆ മാതാഡ്സോಣ. ആളാണ് അതിന്റെ ഷൺമുഖൻ ചേട്ടൻ. നമസ്കാരം. മണിച്ചേട്ടൻ ഒരുപാട് പാട്ട് എഴുതി കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലേ? ഞാൻ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കൊരു അവസരം ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കാരണം തന്നെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈ പമ്പിൽ വരാൻ കാരണം, ഈ പമ്പിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ രവി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടനുണ്ട്, അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ഈ പമ്പിലാക്കിയത്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂട്ടുകാരന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇതായി. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ കച്ചിൽ ഇങ്ങനെ 10-30 പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതി എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ കാസറ്റിലാണ്, അല്ല അത് ആ കോമഡി കാസറ്റിലാണ് എൻ്റെ പാട്ട്. ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതിൽ അയ്യപ്പൻകാവിലെ പൂരത്തിൻ്റെ നിന്റെ പെണ്ണിനെ കണ്ടേ തിന്താര, നെറ്റിയിൽ പൊട്ടുള്ള ചുണ്ടത്തു മറുകുള്ള സുന്ദരി പെണ്ണവൾ തിന്താര. അങ്ങനെ ആ തുടങ്ങുന്ന പാട്ടുകൾ. പിന്നെ ചേട്ടൻ്റെ പാട്ട് ഒരുപാട് കേട്ടു, പക്ഷേ ചേട്ടനാണ് എഴുതിയത് നമുക്ക് അറിയില്ല. അതാണ് അത്. പിന്നെ അതൊക്കെ ചേട്ടൻ എഴുതിയാണോ? ആണല്ലോ തെരുവിലും വെച്ചു കണ്ടു പെണ്ണെ. അതിനിപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ബിജു ഇപ്പം പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ കണ്ണൂരത്തെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ പൊക്കാല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായി പാട്ടാണത്. പിന്നെ വിജയൻ അപ്പുറം ഒരു പാട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ. പിന്നെ അത് ഇപ്പം നമ്മൾ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് കരയിൽ പിടയുന്ന കരിമീൻ പോലെ ഉണ്ട് അത്. പിന്നെ ആനങ്ങട്ടങ്ങാടി കള കളിക്കുമ്പോൾ കാലം ചെറുതാടി, പിന്നെ കാലം പിടിച്ച് നടക്കണ പ്രായത്തിൽ ആരും ചടിച്ചതടി, വണ്ണം കുറഞ്ഞാലും എണ്ണം കുറയ്ക്കല്ലേ വണ്ണാത്തി കിളിയെ, പെണ്ണെ കണ്ണടയും വരെ കൈക്ക് പിടിക്കണ പെണ്ണും നീയല്ലേ, പൊന്നോണത്തിനരഞ്ഞാണമിട്ടൊരു പൊന്നും ചിങ്ങപ്പൂവേ, പെണ്ണെ പൊന്നും കൂടത്തിനു പൊട്ടെന്തിനു വരെ കുഞ്ഞാരങ്കിളിയേ. ആ പാട്ട് ഞാനാണ് എഴുതിയത്. പിന്നെ മനുഷ്യന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറേ ഒരു 3 പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹം കേട്ടതാണ്. പക്ഷെ അത് കേൾക്കാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടായുള്ളൂ. ಅದಕ್ಕೆ ഞാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോഴേക്കും മനുഷ്യർക്ക് പറ്റി. ಇಷ್ಟು ಕೇಳುವಾಗ ನಾನು ತುಂಬ ಫೀಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಮತ್ತೇನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಸಾಂಗನ್ನು ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು, ನನಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬರಿತೀನಿ ಅಂದರು. ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು. ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಪಾಪ ಅವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಿಬೇಕು. ಗಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. എറണാകുളം പോകുന്നുണ്ടോ? എറണാകുളം പോകുന്നുണ്ടോ? പേര് ಬಾಳ. ತಮಿಳ್ನಾಡಾണോ? ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತನಕ ಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಇದ್ದಿರೋದು ಆಲ್ವಾ ಟೌನಿಗೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟರು ಅವರು. ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎರ್ನಾകുളം. ಬಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದ ಗೈಸ್. ನೋಡಿದಾಗ ನನಗಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಸೂರ್ಣ ಕಚ್ತವ್ರೆ. ಪಾಪ ಯಾರೋ ಬೆಕ್ಕಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹತ್ರ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಯ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿವಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡೈತಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅಲ್ಲ, ನಾಯಿ ಥರನೂ ಹಂಗೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಥರ ಉಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಪಾಪ ಇದಕ್ಕೆ ಹಸು ಐತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಳ್ತಾ ಐತೆ. ಪಕ್ಕ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಆಲ್ವ, ಎರ್ನಾಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ അവിടെ ബാക്കിലോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവല്ലോ കവറിലും കൊണ്ടാൻ പറ്റുമോ? ಚಾಲಕುಡಿ. ಈಗ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ದೇವರಂತ ಒಬ್ಬರು ಬಂದರು. ನನಗಂತೂ ಸಕ್ಕದ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಹಾಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡೋದು ಅವರು ಅಣ್ಣೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರಂತವರು. ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲಕುಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಾನು ಬಂದಲ್ಲ ಕಲಾಮಣಿ ಅವ್ರ ಏರಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರಂತವರು. ಬರಲಿ ಬರ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲು, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೋದ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ 11 ಆಗಿತ್ತು. 12 ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಡೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾ ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೊಯ್ದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರು ಅವರು. ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದರು, ನೋಡಿದ್ರು, ಯಾರು ತಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡೊಯ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೇಳಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ತಗೊಂಡೊಯ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರು ಅವರು. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದರು ಅವರು. ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಟೈಮ್ ಅಂತೂ 2 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಸಂಜೆ ಈ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಟ್ಲೆ ಅಂತ, ಅದು ಸಂಜೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥ ಹೋಟ್ಲಂತೆ. ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂದರು ಅವರು. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದೆ. ನಾನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಒಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 18 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಎರ್ನಾಳ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ನಾನೀಗ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. 150 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋಲ್ ಹತ್ತಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು MG ರೋಡಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕಿದ್ದು, ಆ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಗೈಸ್ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಮರೈನ್ ಡ್ರೈವ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿರೋದು. ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಇವಾಗ ನಾವು ರೈನ್ಬೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಮರೈನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಂದ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಟೌನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಬರುತ್ತಂತೆ. 2 ಬಸ್ ಬಂದು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕೀಗ. 2 ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದ್ರೇ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ತಾರೆ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ಸು ನೋಡೋ ಊಟ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಗ ಇವತ್ತು ನೋಡಷ್ಟೇ
ಮುಂದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗೋಣ. ನಾಳೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಡುಕಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ. ಆಗ ಸರಿ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.